કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનું પાઠ નંબર 8 આજ આનંદ, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ, સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 8 आज आनंद, जेनी अंदर प्रश्न मित्रों एक है, तमारा विस्तार में गवातुं तमारुं मनगमतुं लोकगीत लखो। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे सरस मजानुं लोकगीत लखेलुं छे, झूलण मोरली वागी रे राजाना कुंवर। विद्यार्थी मित्रों आ गीत लखવું એવું જરૂરી નથી। જો તમારા વિસ્તારમાં બીજું લોકગીત ગવાતું હોય તો એ પણ તમે અહીંયા લખી શકો છો। तो सरस मजानुं लोकगीत है, अहींया तमारे मित्रों आ लोकगीत है ए तमे अहींयाथी लखी पण शको छो अथवा बीजुं लोकगीत पण लखी शको छो। प्रश्न मित्रों 2, चित्र जोई तेना विषे 10 वाक्य लखो। मित्रों अहींया सरस मजानुं एक चित्र आपेलुं छे, तमे जोई शको छो। आ चित्रना आधारे आपणे मित्रों 10 वाक्य लखवा होय तो लखी शकीए कि आ चित्रमां सुंदर गाम अने कुदरती सौंदर्य देखाय छे। चित्रमां सुंदर घर देखाय छे, सुंदर रंगबेरंगी वृक्षो देखाई रह्या छे, ऊंचा पहाड़ों पर सूर्य चमकी रह्यो छे, हरियाळा मैदानों देखाई रह्या छे, सुंदर तड़को देखाय छे, स्वच्छ आकाश में वादळों देखाई रह्या छे। चित्र में मोटाभागना छापरा लाल रंगना छे अने सुंदर रस्तो गाम तरफ जई रह्यो छे। पहाड़ परथी सुंदर झरणुं पड़ी रह्युं छे, जंगलोनी वच्चे एक पुल देखाई रह्यो छे। मने गमे तेवुं सुंदर दृश्य आ चित्र में देखाई रह्युं छे। तो आवी रीते लखाय। प्रश्न मित्रों 3, नीचे आपेला शब्दोनी योग्य क्रम में गोठवी तेनुं एक एक वाक्य बनावो। तो अहीं मित्रों पहलू आपणे छे उपज, तो कि वरसाद सारो थता उपज सारी थशे। एवी रीते बळद, तो मारा घरे 2 सारा बळद छे। वीजળી, आकाशमां आजे खूब वीजળી थाय छे। वरसाद, गई काले खूब वरसाद आव्यो हतो। बाजरो, मारी कोठीमां बाजरो भरेल छे। कोठार, अनाज कोठारमां भरवामां आवे छे। गड़गड़ाट, आजे रात्रे वादळोनी गड़गड़ाट सांभळवा मळ्यो। लणणी, पाक तैयार थता खेडूतो कापणी करीने पछी लणणी करे छे। खेडूत, वरसाद पड़वाथी खेडूत खूब खुश थई जाय छे। प्रश्न मित्रों 4 है, आपेला उदाहरण मुजब नीचेना शब्दोमांथी 3-4 वाक्यों लखवाना छे शब्दोनी जोड़ बनावीने। तो अहींया मित्रों पहलू है बराबर, जेम कि उदाहरण आपेलू है आंगणुं फळियुं ओटलो, बराबर। एवी रीते अहींया पहलू है दक्षिण, तो आप धरती पूर्व पश्चिम, पछी कपास तो बाजरो जार, वीजળી गड़गड़ाट चमकारा, वीज तो वावणी हळ ने घूघरी तो बळद अने उपज, बराबर। चलो प्रश्न 5 जोईशुं। तमने आवड़तुं कोई एक वर्षा गीत लखो। तो आपणे मित्रों वर्षा गीत लखी शकीए। वर्षा आवी वरसाद आव्यो, वर्षा आवी वरसाद लावी छे, धरामां लीलो रंग लावी, माटे त्यां तमारा नगरमां सौना नगरमां वर्षा लावी, खेतीमां हरियाળી लावी, जगतमां ताताने जुजाणी, वृक्षो वावो थाय हरियाળી, नवा પાંદડા ઝાડમાં લાવી, ગરમીના દિવસો જતા રહ્યા, ઠંડકનો અહેસાસ લાવી, વૃક્ષ પંખી વસુંધરા સારી, વર્ષા રાણી ઝરમર લાવી। તો આવી રીતે વર્ષા ગીત તમે લખી શકો છો। પ્રશ્ન 6, નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી ધ્વનિ છૂટા પાડીને લખવાના છે। ઉદાહરણ જેમ આપેલું છે મિત્રો ધરતી વિશે, તો એવી રીતે આપણે આનંદ, તો આનંદ માટે આ વત્તા ન વત્તા ન વત્તા અ વત્તા દ વત્તા અ થશે। અહીંયા જે મિત્રો ન છે વ્યંજન છે એ મિત્રો ખોડા થશે, સ્વર ખોડો નહીં થાય। જેમ કે લલાટ, તો લલાટ માટે લ વત્તા અ વત્તા લ વત્તા આ વત્તા ટ વત્તા અ, બરાબર। પછી વિદ્યાર્થી, તો વિદ્યાર્થી માટે મિત્રો વ વત્તા ઈ, ધ વત્તા ય વત્તા આ, ર વત્તા થ વત્તા ઈ। પછી ગાય, તો ગાય માટે ગ વત્તા આ, ય વત્તા અ। સરિતા, तो सरिता माटे स वत्ता अ, र वत्ता ई ने त वत्ता आ, बराबर। આવી રીતે ધ્વનિ છૂટા પાડવાના રહેશે। પ્રશ્ન મિત્રો 7, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। પહેલું છે ખેડૂતને વરસાદ આવે ત્યારે આનંદ થાય છે, તમને ક્યારે ક્યારે આનંદ થાય છે તે લખો। તો આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ મને દિવાળી આવે ત્યારે આનંદ થાય છે, ત્યારે ફટાકડા ફોડવાની મજા આવે છે। ઉનાળા બાદ ચોમાસાની પ્રથમ વરસાદ આવે ત્યારે આનંદ થાય છે। પરીક્ષામાં પેપર સારું જાય ત્યારે આનંદ થાય છે। મારા મિત્રોને મળવાનું હોય ત્યારે પણ આનંદ થાય છે। બીજો પ્રશ્ન છે વરસાદ પડે ત્યારે તમે શું શું કરો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વરસાદ પડે ત્યારે હું વરસાદમાં પલળવા જઈશ, પાણીમાં કાગળની હોડી બનાવીને તારવીશ, પાણીમાં મિત્રો સાથે છબછબિયા કરીશ,
શેરીમાં એકબીજા પર વરસાદનું પાણી છાંટીશ, બરાબર. પછી ત્રીજું, વરસાદને લગતા 5 શબ્દો લખી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. જેમ કે વીજળી, તો વરસાદમાં વીજળીના ચમકારા થાય છે. ગડગડાટ, ચોમાસામાં વાદળો ગડગડાટ કરી રહ્યા છે. વાદળ, વરસાદ આવતા જ વાદળો રંગ બદલે છે. વાવણી, તો વરસાદ સારો થતાં ખેડૂતો વાવણી કરશે, બરાબર. હવે આપણે જોઈશું આગળ પ્રશ્ન નંબર મિત્રો 4 છે. ચોમાસાની ઋતુ સિવાય વરસાદ આવે ખરો? આવે તો તેને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે હા, વરસાદ આવે તો ચોમાસાની ઋતુ સિવાય પણ વરસાદ આવે. ચોમાસા સિવાય જે વરસાદ આવે તેને આપણે માવઠું કહેવાય. પછી 5મું છે લોકગીત એટલે શું? તો લોકગીત એટલે મિત્રો લોકો દ્વારા લોકોથી ગવાતું ગીત. લોકગીતમાં જે વ્યક્તિ ગાનાર હોય તે સામે આવતો નથી, તે હંમેશા પડદા પાછળ હોય છે, તેથી તેનું નામ જાણવા મળતું નથી. લોકગીત કોઈ એક વ્યક્તિનું સર્જન હોઈ શકે અથવા વધારે વ્યક્તિનું પણ સર્જન હોઈ શકે. લોકગીતમાં તળપદા શબ્દો તેમજ લોકોની સંવેદનાઓ વગેરે વાંચા મળતી હોય છે. તો આ લોકગીત છે. પ્રશ્ન મિત્રો 8 છે. નીચે આપેલા ઉદાહરણ મુજબ વ્યવસાયકારને ઉપયોગી સાધન સામગ્રી આપેલ છે, તે મુજબ આપેલ વ્યવસાયકારોના સાધન સામગ્રી લખવાની છે. તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે ખેડૂત માટેનું, તો હળ, દાંતરડું, બળદગાડું, વાવણીયું, ટ્રેક્ટર. એવી રીતે દરજી હોય તો તેના માટે કાતર હોય, દોરા, માપપટ્ટી, સોય, સંચાની જરૂર પડે, સંચો, બરાબર. પછી સુથાર, તો હથોડી, કરવત, રંધો, વાંસલો, ફરસી, છીણી, માપપટ્ટીની જરૂર પડે. કડીઓ, તો મસ્ટર, લેલું, તગારું, પાઇપ, પાવડાની જરૂર પડે. ડૉક્ટર, તો એના માટે પેટી, પેન, સ્ટેથોસ્કોપ, સ્ફિગ્મોમેનોમીટર, ઇન્જેક્શન, દવાની બોટલ, દવા, ગોળીની જરૂર પડે. જ્યારે કાચીઓ, તો કાચીયામાં લારી, ટોપલી અને વજન કાંટાની જરૂર પડતી હોય છે. પ્રશ્ન મિત્રો 9 છે. આ લોકગીતમાં કેટલાક તળપદા શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે? તમે તમારા વિસ્તારમાં બોલાતા 10 શબ્દો લખો. તો આપણે મિત્રો તમારા વિસ્તારમાં બોલાતા હોય તમારે લખવાના છે. આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે પોણી, પછી હેડો, જ્યાતા, ઉત્તર ગુજરાતની બોલી છે. વાળું, શિરામણ, હટાણું, દાક્તર, પોનશેર, હેડિયા, કદી. તો આવા શબ્દો આપણે મિત્રો બોલી શકીએ. તો આ વાત કરી તમારો મિત્રો પાઠ નંબર જે 8 છે આજે આનંદ, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ખાસ કરીને આપણી ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કેમ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને આપણી ચેનલમાં જે ધોરણ 8ના સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયો છે એ મૂકી રહ્યા છે. ભાગ 1 થી 3ના મિત્રો મૂકી દીધા છે, એ તમે જોઈ શકો છો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને. પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક છે એનું પણ સોલ્યુશન મિત્રો મૂકી રહ્યા છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે સાથે આપણી જે એકમ કસોટી છે એનું પણ મિત્રો મોડેલ પેપર અને પરીક્ષા લીધા પછી મિત્રો તેના પણ પેપરોનું સોલ્યુશન, પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા, દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા, એમ તમામ પ્રકારનું સોલ્યુશન જોવા માટે આપણી ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા.